Morning students, now we are going to see the third chapter of 11th standard computer science. So in the last session we have discussed about the types of ROM. So now we are going to see the secondary storage devices. So secondary storage devices, already we have seen about primary memory. Primary storage means RAM and ROM. So now we are going to see the secondary storage. That means in primary memory the data in RAM the data is stored temporarily, but in secondary storage means the data are stored permanently. So secondary storage devices already we know about like CD like that. No, நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றதால floppy disk. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம இப்போ வந்து floppy இல்லாம போயிடுச்சு. And then hard disk, memory card, pen drive like that, flash drives, DVD, CD. So இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா secondary storage. It is used to store permanently. So now we will see one by one. So a computer generally has a limited amount of main memory which is expensive and volatile. So computer la பார்த்தோம் அப்படினா we have a limited amount of main memory. இவ்வளோ GB தான் ஸ்டோர் பண்ண RAM is there no. So அது பார்த்தீங்க அப்படினா which is expensive and volatile. Volatile அப்படினா என்ன சொல்லிருக்கோம்? It will be erased when we switch off the computer. To store data and programs permanently, secondary storage devices are used. நம்ம இங்க RAMல என்ன சொன்னோம்? Temporarily storage அப்படி சொன்னோம். But if you want to store the data and programs permanently, we need some secondary storage devices. So secondary storage devices serve as a supportive storage to main memory and they are non-volatile in nature. Secondary storage is also called as backup storage. So secondary storage la பார்த்தோம் அப்படினா data எதுவும் erase ஆகாது. It is called non-volatile. So what is the other name for secondary storage அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா is a backup storage. So we have some secondary storages are there. First one is a hard disk. So hard disk means already we know in the inside the CPU we are seeing no. What are all things inside the CPU? See here there is a hard drive. So hard drive is there. So hard drive irukku இல்லையா, here hard disk is that is a removable one இல்லையா, but we can insert here. This is called hard drive. Hard disk we can inside this. So hard disk is a magnetic disk on which you can store data. Hard disk அப்படிங்கிறது it is a magnetic disk. Here we can store the data. The hard disk has the stacked arrangement of disk accessed by a pair of heads for each of the disk. நம்ம ஒவ்வொரு டிஸ்க்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா stack arrangements. We have a track sector like that. So அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும். See this one, ஒரு disk இருக்கு அப்படினாவே we have a track sector like that. So one by one it is arranged no, that is called stack. இங்க கீழ அதுக்கு அப்புறம் this one like that. This is called stack அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம். Stack arrangement is there of disk accessed by a pair of heads for each of the disk. The hard disk come with a single or double sided disk. So hard disk பாத்தீங்க அப்படினா single sideும் இருக்கு, double sidedும் இருக்கு. So that is a hard disk. நம்ம CPU குள்ள பார்த்தோம் அப்படியே. So this is the hard disk. Okay, hard disk. And next one is a CD. So this is very familiar for us. Compact disk. A CD or CD-ROM is made from 1.2 millimeters thick polycarbonate plastic material. So CD அப்படிங்கிறது அதனோட சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.2 மில்லிமீட்டரோட திக். அது எதனால செஞ்சுருக்காங்கன்னா பாலிகார்பனேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் செஞ்சது. A thin layer of aluminum or gold is applied to the surface. So அந்த CD மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியம் இல்லைன்னா கோல்டு அதை வச்சு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சர்ஃபேஸில். CD data is represented as a tiny indentations known as bits. ஸோ அந்த CD வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டைனி அப்படின்னா சொல்கிறது துணுக்கா இருக்க சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா bits encoded in a spiral track molded into the top of the polycarbonate layer. ஸோ நம்ம பாலிகார்பனேட் வச்சு தானே நம்ம வந்து இது மேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மேலே bits அப்படிங்கிறது வந்து குட்டி என்ன சொல்கிறது துகளாக இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. The areas between pits are known as land. ஸோ அந்த pits இருக்கிற அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், land. A motor within the CD layer rotates the disk. So நம்ம CD playerல பார்த்தோம்னா தெரியும் அது ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. So the capacity of an ordinary CD-ROM is 700 MB. So ஒரு CD readable and writable also we have இல்லையா. So this is CD. So இதுதான் வந்து என்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியல் இல்லையா. ஸோ அதனோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கும் ஆர்டினரி CD-ROM பார்த்தீங்க அப்படின்னா 700 MB. So next one is a DVD. So DVD அப்படிங்கிறது CD ஓட நம்ம high storage
ஒரு disk. A digital versatile disk or digital video disk is an optical disk capable of storing up to 4.7 GB of data. Here what is that? 700 MB. But இங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? 4.7 GB. ஸோ இது என்னன்னா டிஜிட்டல் versatile டிஸ்க்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க் டிவிடி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் லைக் கிளாஸ் டிஸ்க். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 6 times வாட் அ சிடி கேன் ஹோல்டு. சிடியோட 6 times அதிகமாக வந்து நம்ம டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ டிவிடிஸ் ஆர் ஆஃபன் யூஸ் டு ஸ்டோர் மூவிஸ் அட் அ பெட்டர் குவாலிட்டி. ஸோ டிவிடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவிஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா அதிக ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியானதெல்லாம் நம்ம டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். லைக் டிவிடிஸ் ஆர் ரீட் வித் லேசர். ஸோ சிடியில் நம்ம எப்படி பர்ன் பண்ணுவோம் லேசர் மூலியம், சேம் ஆஸ் டிவிடிலையும் நம்ம வந்து லேசர் வழியாக தான் ரீட் பண்ணுவோம். The disk can have 1 or 2 sides and 1 or 2 layers of data per side. So இந்த disk பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு both the sides we have and layers பார்த்தீங்கன்னா more than 1 layers we have per side. The number of sides and layers determines how much it can hold. So இந்த எத்தனை சைடு இருக்குது, எவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்குது, அதை டிட்டர்மைன் பண்ணி தான் எவ்வளோ டேட்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியும். டபுள் லேயர்டு சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கோல்டு கலர். ஸோ டபுள் லேயர்டு சைட்ஸ் என்ன கலரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர். while single லேயர்டு சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி சில்வர் கலர்டு. ஸோ சிங்கிள் லேயர் நார்மல் டிவிடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிடி மாதிரி தான் இருக்கும், தட் இஸ் சில்வர் கலரில் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் டிவிடி. ஸோ டிவிடி ப்ளஸ் ரீட் அண்ட் ரைட். நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ரீட் RWன்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ போத் வி கேன் ரீட் அண்ட் ரைட். ஸோ தட் இஸ் கால்டு read and write, rewritable. So DVD rewritable DVD is this. So digital versatile disk. And next one is a flash memory devices. So flash memory நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம், pen drive, memory card, இது எல்லாமே flash memory devices. Flash memory is an electronic non-volatile computer storage medium that can be electrically erased and reprogrammed. So this is a solid state. Flash memory is also one of the non-volatile storage device. ஸோ அது நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். தே ஆர் எய்தர் WEPROM ஆர் EPROM. ஸோ அது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா, எரேசபிள், எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ we can erasable and reprogrammed. Examples for flash memories are pen drives, memory cards, etc. Flash memories can be used in personal computer, personal digital assistants PDA, and digital audio players, digital cameras and mobile phones. ஸோ நம்ம இப்போ பென் டிரைவ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றது நம்மளுக்கே தெரியும். ஸோ எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நார்மலாக ஆயிடுச்சு இல்லையா, அது பென் டிரைவ் அப்படிங்கிறது. ஃப்ளாஷ் மெமரி ஆஃபர்ஸ் ஃபாஸ்ட் access டைம். ஸோ அதனோட access டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். த டைம் டேக்கன் டு ரீட் ஆர் ரைட் அ கேரக்டர் இன் அ மெமரி இஸ் கால்ட் access டைம். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா, நம்மளோட டேட்டாவை access பண்ணுறது, அந்த ரீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ரைட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ஸோ அதனோட அந்த டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா access டைம் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னு சொன்னோம். The capacity of the flash memories vary from 1 gigabytes to 2 terabytes. So gigabyte அடுத்தது terabytes TB. Yes, sample of flash memory. So இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா flash memory, நம்மளுக்கு flash memory எல்லாமே இருக்குது. See this is pen drive, memory card இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா flash memory அப்படி சொல்லுவோம். And next one is a Blu-ray disc. So Blu-ray disc is a high density optical disc similar to DVD. So இதுவும் பார்த்தோன்னா DVD மாதிரி தான், but it is the type of disc used for PlayStation games and for playing high definition movies. So Blu-ray disc அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிவிடியோட நம்மளுக்கு அதிகம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா PlayStation கேம்ஸில், இல்லைனா ஹை டெஃபினிஷன் மூவிஸில் HD இல்லையா, அதில் தான் நம்ம வந்து இந்த Blu-ray disc வந்து நம்ம அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. A double layer Blu-ray disc can store up to 50 GB of data. So double layer Blu-ray disc எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 GB. DVD uses a red laser to read and write data. டிவிடியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேசர், சிடி ஆகட்டும் டிவிடி ஆகட்டும், லேசர் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த டிவிடியில் வந்து ரெட் லேசர் யூஸ் பண்ணி ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுவோம். பட் ஹியர் Blu-ray uses blue violet laser to write. So hence it is called Blu-ray. So ஏன் blue அப்படின்னு நேம் இருக்கு அப்படின்னா blue violet laser யூஸ் பண்ணி we are reading and writing. So this is called Blu-ray disc இல்லையா. So see this one Blu-ray disc இருக்கா. So this is, so these are all the secondary storage devices. நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் CD, DVD, pen drive, memory cards, floppy like that. So next we are going to see about the ports and interfaces. So what is meant by port அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம சிபியோட பேக் சைடில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து ஒன்று டபுள் ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து ட்ரிபிள் பின் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால் போர்ட்ஸ். நம்ம மதர் போர்டோட கனெக்ட் ஆகி நம்ம வந்து பேக் சைடு, சிபியோட பேக் சைடு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ சிபியோட பேக் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து
see this one, this is a CPU backside. நம்ம வந்து எவ்வளோ பின்ஸ் நம்ம அந்த போர்ட்டில் கொண்டு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து நம்மளோட பவர் பின் 3 பின் இருக்கும், மேல் பின் ஃபீமேல் பின் எல்லாமே இருக்கும்ல, உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து யூஎஸ்பி ப்ளே போர்ட்டு, இது வந்து மவுஸ் போர்ட்டு, PS/2 மவுஸ் போர்ட்டு. நம்ம இப்போலாம் வந்து மவுஸ் கீபோர்டு எல்லாமே யூஎஸ்பியில் கொண்டு வந்துட்டோம். பட் முன்னாடிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி PS/2 போர்ட் தான் இருக்கும். கீபோர்ட் ஆகட்டும் மவுஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து VGA மானிட்டருக்கான போர்ட்டு, HDMI அண்ட் தென் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் இருக்கும், ஸ்பீக்கர் போர்ட்ஸ் மைக்கு ஸ்பீக்கர் அண்ட் தென் லைன் இன் இது யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட்ஸ், நம்ம நிறைய யூஎஸ்பிக்காக நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா அது. அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கால் SMPS ஃபேன். ஸோ இதுதான் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எப்படி வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிறது நம்மளோட டிவைசஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ அந்த ஒயர் நம்மளோட கனெக்ட் ஆனாத அந்த நம்ம டிவைசஸும் அந்த மதர் போர்டும் கனெக்ட் ஆனாதானே நம்மளுக்கு ப்ராசஸிங் நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு போர்ட்ஸ். வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ். இங்கே தெரியும் PS/2 போர்ட் அப்படின்னா மவுஸ் போர்ட்டு, HDMI, DVI போர்ட். ஸோ இது மானிட்டர் போர்ட், VGA அப்படிங்கிறது மானிட்டர் போர்ட். அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் மைக்கு இது எல்லாமே USB போர்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த போர்ட்ஸ். So now we are going to see the ports and interfaces. The motherboard of a computer has many I/O sockets that are connected to the ports and interfaces found on the rear side of a computer. நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மதர் போர்டு இருக்கும். அந்த மதர் போர்டோட கனெக்ஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து போர்ட்ஸோட இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் இல்லையா. ஸோ த எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் கேன் பி கனெக்டட் டு த போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேசஸ். நம்மளோட மானிட்டர் ஆகட்டும் அண்ட் தென் வாட் இஸ் தட் கீபோர்ட் மவுஸ் ஸ்பீக்கர் எல்லாமே நம்ம சிபியூவில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அந்த சிபியூவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we need that ports and interfaces இல்லையா. ஸோ the various type of ports are given below. ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க serial port, parallel port, USB port and then next one USB 3.0 இல்லையா. ஸோ next one what is that HDMI இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சீரியல் போர்ட் அப்படிங்கிறது டு கனெக்ட் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஓல்டு கம்ப்யூட்டர். ஸோ சீரியல் போர்ட் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்காதது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். see this one. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த வயர்ஸ் இல்லை, நம்மளுக்கு நார்மல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால் சீரியல் போர்ட். அடுத்தது பார்த்தா parallel port டு கனெக்ட் த பிரிண்டர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஓல்ட் கம்ப்யூட்டர். ஸோ parallel port ஆல்சோ ஹியர் சேம் சீரியல் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ 25 பின்ஸ் ஆர் 9 அப்படி மேல் ஃபீமேல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி. அடுத்தது USB போர்ட். ஸோ டு கனெக்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் லைக் கேமராஸ், ஸ்கேனர்ஸ், மொபைல் ஃபோன், எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் டு த கம்ப்யூட்டர். ஸோ நவடேஸ் நம்மளுக்கு எல்லா டிவைசஸுமே நார்மலாக யூஎஸ்பியில் வந்துருச்சு, யூஎஸ்பி போர்ட்டில் பண்ணுற மாதிரி வந்தாச்சு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால் USB port. And then USB 3.0 is the third major version of the universal serial bus. That USB expansion என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா universal serial bus standard to connect computers with other electronic gadgets. அதாவது எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்னா டூல்ஸ் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து நம்மளுக்கு USB 3.0 அப்படின்லாம் வந்தாச்சு இல்லையா மேஜர் வெர்ஷன். ஸோ அது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா USB இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்கு இல்லையா. நம்ம நெட் கனெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம we have so many devices அப்படின்னா how can we connect this one. So transfer data up to 5 gigabyte per second நம்மளுக்கு USB 3.0 போட்டிருக்கு. So USB 3.1 and 3.2 are also released. So this is 3.0. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா VGA connector. So video graphics adapter, that is for monitor to connect a monitor or any display devices like LCD projector. So அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக we need VGA connector. ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன் ப்ரொஜெக்டர் நம்மளோட மானிட்டர் வயர் எல்லாமே வந்து போர்ட்டில் நம்ம இந்த VGA போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஆடியோ ப்ளக்ஸ் டு சவுண்ட் கனெக்ட் ஸ்பீக்கர் டு கனெக்ட் சவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் மைக்ரோஃபோன் அண்ட் ஹெட்ஃபோன். ஸோ வி ஹாவ் அ 3 பின்ஸ். அது சி திஸ் ஒன் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மவுஸ் போர்ட் மாதிரி வேர் இட் இஸ் மைக் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சி ஸோ ஹியர் 1 2 3 3 இருக்கா மைக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் தென் லைன் இன் போர்ட். இது மூணு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக we use this port. ஆடியோ ப்ளக்ஸ் PS/2 port to connect mouse and keyboard to PC. ஸோ இப்போ தான் சொன்னேன் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே USB மவுஸ் யூஎஸ்பியில் வந்துருச்சுல கீபோர்டு எல்லாமே. ஆனால் முன்னாடி வந்து PS/2 போர்ட் இருக்கும். அண்ட் SCSI port to connect the hard disk drives and network connectors. So SCSI port to connect the hard disk drives and network connectors. So small computer system interfaces. So this is the expansion for SCSI to connect the hard disk drives and network connectors. So we have a more connectors, 6 connections is there in that SCSI port.
And next one, so this is that one picture of this. And high definition multimedia interface, HDMI. High definition multimedia interface is an audio video interface which transfers the uncompressed video and audio data from a video controller to a compatible computer monitor, LCD projector and digital television. So this is also one of the audio video interface. என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா uncompressed video ஆடியோவில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து where it is from video controller அதிலிருந்து மானிட்டருக்கு, ப்ரொஜெக்டருக்கு, டிஜிட்டல் டெலிவிஷனுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது HDMI, high definition multimedia interface. So this one micro HDMI. So these are all the ports and interfaces used in the computer. So we have discussed this one, and before that secondary storage devices. So with this the lesson are concluded. We have evaluation are there, just you see and find the answers, read the question answers. So we have a glossary also, you see this one. glossary-ல பாத்தீங்க அப்படினாவே நிறைய 2 marks and 1 mark you can read well. ஈஸியா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் இங்க எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க glossary-ல. So you read well and get good marks. Thank you.